اس کی پوری سیاست ریاست کے ادارے پر ہے. تمہاری کیا obsession ہے اس فوج کے ساتھ؟ اب سیاست ختم ہو چکی. اب اس کا جو بیانیہ ہے it has become a national security threat. ہلو جی، السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویلاگ. جب بھی ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس کا ایک کلائمیکس سین ہوتا ہے. جو سارے ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں مووی میں یا ڈرامے میں، اس کا اینڈ میں جو ہے ایک فائنل راؤنڈ ہوتا ہے، ایک کلائمیکس سین جو ہے وہ ہوتا ہے. آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی، وہ بھی میں کہوں گی ایک کلائمیکس سین ہی تھا. اور وہ کلائمیکس سین تھا ہمارے ملک کی سب سے بڑی پاپولر جماعت کے لیڈر عمران خان، جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ہمارے ملک کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ ادارہ پاک فوج، ان کے درمیان جو جنگ، جو تنازع، جو کانفلکٹ ایک عرصے سے جاری ہے، یہ اس کا ایک کلائمیکس سین جو ہے وہ تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا باتیں کی، کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ کیونکہ لائیو تھا، وہ سب آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا، اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے. لیکن آج کی باڈی لینگویج، آج کا جو ایگریشن تھا، وہ شاید ہی اس سے پہلے کبھی نظر آیا. یہ پریس بریفنگ باقی جتنی بھی تمام پریس بریفنگز ہوتی رہتی ہیں اس سے مختلف تھی. اس کے دو وجوہات ہیں. کیوں مختلف تھی؟ پہلا ریزن کہ یوزولی ایسی پریس بریفنگز جو ہیں وہ لائیو نہیں ہوتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لائیو ہوتی ہیں. اس میں صحافیوں کو بلایا جاتا ہے اور ایک کلوزڈ گیدرنگ ہوتی ہے، جس میں جو بھی بات ہوتی ہے پھر وہ بعد میں اپنے وی لاگس میں یا اپنے رات کے شوز میں جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا، یوزولی یہ پریس بریفنگز جو ہیں اس میں جو ملک کی نیشنل سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. کوئی دہشت گردی کا انسیڈنٹ ہو گیا ہو، ملک جنگ میں ہو، یا پھر کوئی نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ پاک فوج کی ہو جس سے وہ آگاہ کرنا چاہ رہے ہوں، تو یوزولی یہ پریس بریفنگز جو ہیں یہ اس لیے بلائی جاتی ہیں. اور پھر اس میں کیونکہ ہمارے صحافی جو ہیں وہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایسا سیاسی سوال پوچھ لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ادارے کی جو سوچ ہے یا ادارے کا ذہن جو ہے وہ کیا بات سوچ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، وہ تھوڑی سی وضاحت ہو جاتی ہے. تھوڑا انڈائریکٹلی جو ہے وہ ان سے پوچھ لیا جاتا ہے اور پھر جو بھی ان کا جواب ہوتا ہے اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے کسی بھی سیاسی ایشو پہ، سیاستدان کے بارے میں، کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں یا کسی سیاسی ایونٹ کے بارے میں. لیکن اس پریس بریفنگ میں جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں تھا. اس پریس بریفنگ میں کوئی بھی چیز انڈائریکٹ نہیں تھی. یہ انتہائی ایک ڈائریکٹ قسم کی جو ہے وہ پریس بریفنگ تھی، بہت ایگریسو تھی. اور جو لینگویج استعمال کی گئی وہ میں گارنٹی کہہ سکتی ہوں کہ شاید ہی کبھی اس فورم سے پہلے کبھی ایسی لینگویج جو ہے، ایگریسو لینگویج جو ہے وہ استعمال کی گئی ہو. یہ اتنی ڈائریکٹ تھی کہ رائٹ فرام دا اسٹارٹ ڈی جی آئی ایس پی آر جمپڈ ٹو دا ٹاپک، اینڈ دا ٹاپک واز بانی پی ٹی آئی عمران خان. انہوں نے آتے ہی کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں کی. He did not waste a second. There was no beating around the bush. Straight cut to the chase جو ہے وہ بات کی like a straight shooter. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے آتے ہی عمران خان کو ذہنی مریض کہا، اینٹی اسٹیٹ کہا، اور اس کے علاوہ ہماری نیشنل سیکیورٹی، ہماری قومی سلامتی کے لیے جو ہے وہ ایک خطرہ قرار دے دیا. تو دو الفاظ انہوں نے شاید سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیے، لیکن اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ عمران خان پر آئے اور انہوں نے کہا ان کا نام لیے بغیر کہ وہ ملک کی قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں. جس قسم کی لینگویج جیسا کہ میں نے کہا استعمال کی گئی وہ شاید اس فورم سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. کہ جیسے کسی کے باپ میں بھی جو ہے وہ ہمت نہیں ہے، اولاد کو لے کر آؤ، سیاست کرو، کتا جو بھونک رہا ہوتا ہے تو اس پہ دھیان جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا ہے. یہ الفاظ کا چناؤ اس فورم پہ اس طرح سے پہلے کبھی جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا. اور اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، آگے کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ایسا لگتا ہے، ویسے تو واضح ہی تھا اتنے دنوں سے کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اب اور زیادہ واضح ہو گیا ہے کہ یہاں سے there is no going back. There is no going back, there is no room for reconciliation. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کلائمیکس سین تھا اس لڑائی کا، جو لڑائی ایک عرصے سے بانی پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جاری تھی. اب اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہے کہ، اور کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ واضح تھا کہ جو سختیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو انٹالرنس ایک نظر آ رہی ہے فوج کی ٹورڈز عمران خان، اس میں ایک اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. ایک پورا ماحول جو ہے وہ بنایا گیا، کبھی خود سے جو ہے آ کے ایسی باتیں کر دی جاتی تھیں اور کبھی صحافیوں کے تھرو جو ہے وہ ایسی باتیں کہلوا دی جاتی تھیں کہ جس سے واضح ہو رہا تھا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں.
इमरान खान की मुलाकातें एक अरसे से नहीं हुई, 1 महीना जो है वो उनकी मुलाकात किसी से, उनकी फैमिली से, वकला से, सियासतदानों से, किसी से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं कराई गई। फिर हम देखते हैं कि उज़्मा खान से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद आता है एक धमाकेदार इमरान खान का ट्वीट, जिसमें वो आसिम मुनीर को जो है वो नाम लेकर जहनी मरीज कह रहे हैं। ये वही लफ्ज़ है जो आज DGISPR ने अपनी ब्रीफिंग में बार बार जो है वो इमरान खान के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि एक जगह तो सहाफ़ी को याद दिलाकर वापस से कहा कि आप एक लफ्ज़ भूल रहे हैं जो मैंने उनके लिए इस्तेमाल किया है, और वो है कि वो एक जहनी मरीज़ है। तो ये जब ट्वीट आता है और उसके बाद हम देखते हैं कि फैसल वावड़ा जैसे लोग जो है वो रात को TV शोज़ में बैठ के कहते हैं कि इसकी सबकी जो है वो ऐसी की तैसी, ये वाज़े हो जाता है कि फैसल वावड़ा जो हैं वो किसका पैगाम लेकर आ रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने ये कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आगे जब ब्रीफिंग होगी तो बाकी तमाम चीज़ें जो रह गई हैं वो भी आप लोगों को वाज़े हो जाएंगी। तो एक अंदाज़ा था कि आज की जो ब्रीफिंग है वो इसी हवाले से होगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, एक माहौल जो है वो बनाया जा रहा था, और अताउल्लाह तारर और आज़म नज़ीर तारर ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने सारा जेल मैनुअल जो उनको अब याद आ गया है उस हवाले से उन्होंने एक एक शिक पढ़ के जो है वो बताई और कहा कि अब मुलाकातें जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं, यहाँ तक कि उज़्मा खान की भी जो है, जो उनकी बहन है, उनकी भी अब मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद आके सिर्फ सियासी गुफ्तगू जो है होती है। तो इससे सख्ती का जो है वो अंदाज़ा हो गया था और पता चल रहा था कि माहौल जो है वो किस तरफ जा रहा है, या जो इवेंट्स हैं वो किस क्लाइमेक्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आज इस ब्रीफिंग के बाद तो ये पूरी तरह से जो है वो आया हो गया है कि मामलात जो हैं वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं। इस ब्रीफिंग को मैं एक रिएक्शनरी ब्रीफिंग भी कहूंगी। ये एक रिएक्शन था इमरान खान की ट्वीट का, उन अल्फाजों का जो कि उन्होंने अपने इस एक्स पोस्ट में इस्तेमाल किए जब उनकी मुलाकात उज़्मा खान से हुई। 1 महीने बाद ये मुलाकात जो है वो उनकी बहन से कराई गई और उसके बाद एक सख्त ट्वीट जो उन्होंने की, ये उसका रिएक्शन था, जिसमें उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर जहनी मरीज हैं, जो हम मेरे ऊपर, जो मेरी बीवी के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, ये वही हैं जो कर सकते हैं इस किस्म की हरकतें हमारे साथ, और बहुत कुछ जो है वो उन्होंने डायरेक्टली नाम लेकर जो है वो कहा। इसीलिए आज जब ये रिएक्शनरी ब्रीफिंग देखी गई तो इसमें कोई इनडायरेक्ट बात नहीं हुई, उसमें वही अल्फाज, जिन अल्फाज में इमरान खान ने बात की, उन्हीं अल्फाज में इमरान खान को जो है वो जवाब दिया गया, और उतना ही डायरेक्ट जो है वो जवाब दिया गया जितनी डायरेक्ट बात जो है वो इमरान खान करते आए हैं। सिर्फ यही ट्वीट नहीं बल्कि इसका एक और बैकग्राउंड भी बनता है, और वो बैकग्राउंड है CDF नोटिफिकेशन से रिलेटेड। जब CDF नोटिफिकेशन में जो डिले देखा गया तो हमने देखा कि PTI में एक सेलिब्रेशन जो है वो नजर आई। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं, तो उनको शायद नजर आ गया कि किसी किस्म का शायद रिफ्ट जो है वो नजर आ रहा है सिविलियन हुकूमत और फौज के दरमियान। फिर उसका एक एंगल ये भी दिया गया कि शायद फौज के अपने अंदर जो है वो कुछ दरारें पड़ गई हैं, और क्योंकि ये नई जो है वो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, नई एक्सटेंशंस आ रही हैं, तो शायद फौज के अपने अंदर जो है वो किसी किस्म का रिफ्ट देखा जा रहा है। आज उसको भी जो है वो एड्रेस किया DGISPR ने। इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद इस मामले को भी जो है वो एड्रेस करना था। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप अपनी सियासत करें लेकिन फौज को जो है वो बीच में ना लाएं, पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार डालें, ये नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान की अवाम को फौज के खिलाफ नहीं भड़का सकते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आखिर आपके पास, पाकिस्तानियों के पास ऑप्शन भी क्या है, आपकी एक ही फौज है, आप उसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर आप, इसका मतलब जो दुश्मनों का एजेंडा है आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया के हवाले से बात हुई, किस किस्म का नैरेटिव जो है वो इमरान खान बनाते हैं और उस नैरेटिव को आगे किस तरह से बढ़ाया जाता है, उस पूरे नेक्सस पे जो है वो DGISPR ने ब्रीफ किया। फिर इमरान खान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऑपरेशन है अगेंस्ट टेररिज्म, उस हवाले से जो है वो बात की, KP के हालात पे बात की, गवर्नर राज पे जो है वो बात की, क्योंकि सहाफ़ियों की तरफ से भी जो है वो कुछ सवालात इस पर आए, तो उस पर भी जो है वो बात हुई। नैरेटिव के हवाले से उन्होंने कहा कि किस तरह से इमरान खान का जो नैरेटिव है वो एक डीप कोल्यूशन है विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, जिस पर उन्होंने कहा इंडिया और अफगानिस्तान और PTI का एक नेक्सस है। एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है वो उन्होंने दिखाई जिसका नाम था वेब ऑफ लाइज। अब वेब ऑफ लाइज में जो है वो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये पूरा एक नेक्सस है, अपने अकाउंट से जो है वो ये ट्वीट करते हैं, फिर इंडियन सोशल मीडिया जो है वो उसको उठाता है, फिर इंडियन TV चैनल्स जो हैं वो उसको उठाते हैं। उन्होंने डिफरेंट चैनल्स के नाम भी बताए, इंडिया टुडे, NDTV, रिपब्लिक TV, उसके हवाले से भी जो है वो प्रेजेंटेशन में ये तमाम चैनल्स जो हैं वो भी मौजूद थे। और फिर किस तरह से जो एक्सटर्नल
اکاؤنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو آگے بڑھاتے ہیں, آگے اس کو لے کر چلتے ہیں, ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ انہوں نے بات کی. بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ اس میں جو ہے وہ شہزاد اکبر کی بھی ایک پکچر آئی اور انہوں نے کہا کہ آگے کریں آگے کریں, میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اور پھر اسی طرح صابر شاکر کی بھی جو ہے وہ تصویر دکھائی گئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اس کو آگے کریں. بیسکلی وہ اکاؤنٹس بتا رہے تھے جو کہ عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں سوشل میڈیا پر. ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف انڈیا بلکہ افغانستان بھی جو ہے وہ یہی پیٹرن فالو کر رہا ہے. تو یہ ایک پورا نیکسس ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا, گارڈین, الجزیرہ وغیرہ جو ہے وہ بھی ان کی یہ ٹویٹس اور ان کا یہ جو نیریٹو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. پھر انہوں نے این ڈی یو کے حوالے سے بات کی اور اس پہ بہت زیادہ غصہ جو ہے وہ نظر آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ جو این ڈی یو میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کو عمران خان نے میر جعفر, میر صادق کہا, ان کو غدار کہا. تو بیسکلی ان کی سوچ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر کوئی پاک فوج سے منسلک ہے, اگر کوئی شخص پاک فوج سے منسلک ہے, جو بھی کوئی پاک فوج سے تعلق رکھے گا وہ غدار سمجھا جائے گا, وہ میر جعفر ہے, میر صادق ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سی فرسٹریشن ہے عمران خان کی, یہ کون سی ذہنیت ہے جس کا جو ہے پیغام وہ نوجوانوں میں, جو ینگ بچے ہیں ان میں جو ہے وہ یہ پھیلا رہے ہیں. اور اسی لیے بار بار اپنی پریس بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے رہے کہ یہ پریس بریفنگ عوام کے لیے ہے, یہ لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ جس طرح سے ڈائریکٹلی یہ پولیوٹ کر رہا ہے عمران خان عوام کو, نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو, ہم بھی اس کا جواب جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنی بات عوام کے سامنے رکھیں. اور تبھی جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بریفنگ جو ہے یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی گئی اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عوام سے. پھر انہوں نے 9 مئی کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا یہ جو ذہنی مریض ہے عمران خان, اس کے سمٹمز جو ہیں یہ پہلے سے نظر آ رہے تھے اور 9 مئی جو ہے وہ اسی کی ایک کڑی ہے. کون اپنی فوج پر, اپنے جی ایچ کیو پر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے, یہ ایک ذہنی مریض کی جو ہے وہ سوچ ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا, بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم, you can fool all the people sometime but you cannot fool all the people all the time. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو obsession ہے فوج سے, جو ہے یہ ان کا obsession ہے, یہ ایک پروپیگنڈا مشین ہے جو کہ وہ چلاتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے, کبھی چلاتے ہیں, کبھی سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جو ہے چلاتے ہیں. سو سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن پہ بھی ڈیٹیل میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ایک عوام اور فوج کے بیچ میں ایک ڈیوائڈ کے طور پر جو ہے وہ ایک نیریٹو بنایا گیا کہ شاید اس کا ڈیلے جو ہو رہا ہے کیونکہ پاک فوج کے میں نئی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, نئی ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں, تو شاید ان کے اپنے ادارے میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی دراڑ پیدا ہو رہی ہے. تو یہ پاک فوج جو کہ خارجیوں سے جو ہے وہ لڑ رہی ہے, یہ پاک فوج جو آپ کے عوام اور انڈیا کے ہندوتوا ایکسٹریمسٹ جو ویوز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ کھڑی ہے, اس پاک فوج اور عوام کے درمیان آپ دراڑ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. انہوں نے کہا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس پہ وی لاگز ہوئے, کبھی کوئی وائس چیف آف آرمی اسٹاف, آپ کو یاد ہوگا کبھی کوئی صحافی وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہا تھا, کبھی کوئی صحافی جو ہے وہ سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن میں سویلین حکومت جو ہے ان کی ریزرویشنز ہیں اس حوالے سے جو ہے بات کر رہے تھے. کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں فوج کے اپنے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑ گئی ہیں اور اس لیے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے. تو آج وہ تمام رومرز کو جو ہے انہوں نے کل کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا جو obsession ہے فوج سے اس کو ختم کر کے اپنے صوبے پہ جو ہے وہ دھیان دیں, اپنی صوبے کی گورننس پہ جو ہے وہ آپ دھیان دیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہی وی لاگز ہیں جو آپ کرتے ہیں کبھی سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, کبھی کسی اور چیز کے حوالے سے, جو کہ انڈیا میں جو ہے وہ پک کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان پہ جو ہے وہ وی لاگز ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. تو یہ اب نیشنل سیکیورٹی کا جو ہے وہ مسئلہ بن چکا ہے, یہ اب سیاست جو ہے وہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ سیاست کیا ہوتی ہے, سیاستدانوں کی بڑی اہمیت ہے ہمارے سسٹم میں, اور ہم پارلیمانی جو ڈیموکریسی ہے اس پہ پورا جو ہے وہ ہم یقین رکھتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ سسٹم دیٹ پاکستان شوڈ فالو. لیکن یہ بات جو ہے وہ اب سیاست سے آگے نکل چکی. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ آپریشن جو ہے اگینسٹ ٹیررزم, اس پہ عمران خان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, پی ٹی آئی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک عرصے سے عمران خان جو ہے وہ اس بات
को बार बार दोहरा चुके हैं कि इनसे बात करनी चाहिए, इनको इंगेज करना चाहिए, और उसकी वजह जो बताई DGISPR ने, उन्होंने कहा इसके 2 रीजंस हैं। इसका ये रीज़न है कि देयर इज़ अ टेररिज्म क्राइम नेक्सस, और इस नेक्सस के ज़रिए जो PTI है, जो इमरान खान है, उनको फ़ायदा होता है, उनके लोगों को जो है वो फ़ायदा होता है, और कोई भी जर्नलिस्ट वहाँ जाए और जाकर जो है वो देख सकता है, चाहे वो मंशियात के हवाले से हो, चाहे वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से हो, चाहे माइनिंग लेसन्स के हवाले से हो, चाहे लोगों को अगवा करने के हवाले से हो। तो उन्होंने कहा कि ये एक नेक्सस है, एक क्राइम नेक्सस है, टेररिज्म क्राइम नेक्सस, और जो टेररिस्ट हैं वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। जब कोई भी ऐसा वाक़या होता है और लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो अपनी रिट कायम करने की कोशिश करते हैं, तो टेररिस्ट जो है वो उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये उस बात से भी रिलेटेड है जो कि सुहेल आफरीदी ने थोड़े टाइम पहले सहाफ़ियों से मिलकर कहा था कि ये तो फ़ौज और टेररिस्ट का जो है वो एक नेक्सस है, और वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे होते हैं। बॉर्डर पे वो तैनात हैं, वो इनके साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आज DGISPR ने उसको भी जो है वो पॉइंट आउट किया और उसको भी केटर किया। उन्होंने कहा कि इनका अपना ह्यूज इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से जो है वो चाहते हैं कि इन लोगों से बात की जाए। और उन्होंने कहा कि हमने बात भी की अफ़गान तालिबान हुकूमत से, हमने बात भी की दोहा में, इस्तांबुल में, लेकिन टेररिस्ट जो हैं, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनसे बात नहीं की जा सकती। उन्होंने बार बार कहा कि हम यहीं पर मौजूद हैं, हम यहीं रहेंगे, वी आर हियर्स टू स्टे, वी आर स्टैंडिंग टॉल, और हम जो हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो बार बार इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया, बार बार उन्होंने इमरान खान को जहनी मरीज़ का, बार बार उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप आवाम और फ़ौज के दरमियान जो है किसी किस्म की दरार जो है वो नहीं डाल सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर सेशन भी था, और वहाँ पर जो सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवालात किए, उनके जवाबात में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। सवाल जो सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने किया, उन्होंने कहा कि आप तो कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान जो है वो एंटी स्टेट है, आप पूरी तरह से इसकी वजाहत जो है वो कर चुके हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन क्या सिविलियन गवर्नमेंट भी ऐसा ही समझती है? और क्या आप सिविलियन गवर्नमेंट को कहेंगे कि अगर ये पार्टी एंटी स्टेट है तो इस पर जो है वो बैन लगाया जाए? क्या आप ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? उन्होंने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये कहा कि ये आप सही कह रहे हैं कि ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है कि इमरान खान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, वो एंटी स्टेट हैं, और हम इसके बारे में ओपनली जो है वो इस फोरम पर बात करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि जिस किस्म का उनका नैरेटिव है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो चलाते हैं, लोगों के जहनों में जहर जो है वो भरते हैं, और ये हमारी पर्सनल ड्यूटी है कि हम आएँ और लोगों को इस बारे में आगाह करें, उनको बताएं। लेकिन उनका कहना था कि फ़ौज जो है वो रियासत नहीं है, फ़ौज रियासत का एक हिस्सा है, और रियासत जो है वो हमसे ऊपर है। ये उनका डिसीजन है कि उन्होंने कैसे, कब, किस पर क्या एक्शन जो है वो लेना है। वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं ये बताने के लिए कि क्या PTI पे बैन लगाना चाहिए या नहीं। जब मालिक ने कहा कि इज़ दिस योर डिमांड, तो उनका कहना था कि आप क्या समझते हैं कि हम ये प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं टू पुट आउट आवर डिमांड? क्या हमारी वैसे एक दूसरे से क्या कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती? सिविलियन हुकूमत से हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्वर्सेशन होती है, लेकिन जैसा कि कहा कि रियासत जो है वो हमसे ऊपर है, रियासत हमसे बड़ी है, हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है रियासत का, और हमारा पूरा हक है कि हम कम्युनिकेट करें पाकिस्तान के लोगों से। आपके पास एक ही फ़ौज है और क्या ऑप्शन है? आप ये बच्चों, नौजवानों के जहन में जो जहर जो है वो घोल रहे हैं इमरान खान, तो हमारा ये हक बनता है कि हम भी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। फिर जब उनसे जो है वो पूछा गया कि इमरान खान तो कहते हैं कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक शख्स की जो है वो बात करता हूँ, और इस हवाले से जो है वो DGISPR ने क्या जवाब दिया? उनका कहना था कि आर्मी जो है इट कंप्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल्स, ये हेरिडिटरी नहीं है, ये एक हायरार्की है जो कि फॉलो की जाती है। हमारा डिसिप्लिन, हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, उसमें इसकी स्ट्रेंथ है। सो ये नहीं हो सकता कि आप जो हैं किसी एक बंदे के बारे में फ़ौज में जो है वो बात करें और आप कहें कि मैं इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस एक शख्स के ख़िलाफ़ हूँ। हमारा
हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं या जो कमांडर्स होते हैं, उनके इशारों पर सोल्जर्स जो है वो अपनी जान भी दे देते हैं। मार्का हक की जो पूरी जंग है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो इसके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो है वो ये जंग लड़वाई है। उनका कहना था कि इदारे में किसी किस्म की रिफ्ट नहीं है, हम इस तरह से हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो ये बात करने वाले, भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, आके खवारिज के अगेंस्ट, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो है वो भेजो और अपनी औलाद को और बोलो कि वो आके लड़े। वही खवारिज और हिंदुस्तान जिसको तुम जो हो वो स्पेस दे रहे हो। तो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया DGISPR ने जब उनसे ये सवाल किया गया कि एक शख्स के बारे में जो है वो इमरान खान बात करते हैं और कहते हैं मैं एक शख्स के खिलाफ हूँ। ज़ाहिर है वो फील्ड मार्शल के हवाले से बात कर रहे थे और इदारा जो है वो मेरा है, मैं अपनी फ़ौज के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ बल्कि एक शख्स के खिलाफ हूँ। तो इसका बड़ा डायरेक्ट और बड़ा अग्रेसिव जो है वो जवाब दिया DGISPR ने। फिर जो है एक सहाफ़ी ने जब बात की कि रात को टीवी शोज़ में जो है वो यही नैरेटिव जो है वो डिस्कस हो रहा होता है, यही बातें जो फ़ौज के खिलाफ जो एक गंदा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसी हवाले से जो है वो शोज़ हो रहे होते हैं, वही जो है वो बातें हो रही होती है। तो इस पर DGISPR का बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था। उन्होंने कहा मैं तो आपका पर्दा रखना चाह रहा था, वरना पता हमें जो है वो सब कुछ है। हम देखते हैं कि किस तरह से, किस हल्के से, किस चैनल से, किन शोज़ पे जो है वो ये फैलाया जा रहा होता है, कैसे जो है ये नैरेटिव डिस्कस हो रहा होता है। उन्होंने कहा हमने जो है वो हर चीज़ पर सियासत को जो है वो तरजीह दी हुई है। थोड़ी सी तारीफ़ भी कर दी उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो बड़ा यू पीपल आर वेरी अमेजिंग, और जिस तरह से इंडिया के साथ जंग के दौरान आप लोग ने परफॉर्म किया वो ज़बरदस्त था। लेकिन 7 से 11 जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस हो रही होती है, हमारे पॉपुलेशन के मसाइल हैं, हमारे यहाँ सैलाब, बदतरीन सैलाब जो है वो देखे गए, ये तमाम जो रेगुलर इशूज़ हैं इन पर कोई बात नहीं हो रही होती। और मैं समझता हूँ कि TRP और रेटिंग्स के लिए जो है वो ये हो रहा होता है। यहाँ थोड़ी सी धमकी भी जो है वो लगा गए और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो एक और ज़बान भी आती है लेकिन हम इंगेज करने की जो है वो कोशिश करते हैं, तो हम वो जो दूसरी ज़बान है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली वो कह रहे थे, लेकिन हम इंगेज करने की कोशिश करते हैं। जो आपके एडिटोरियल कंट्रोल हैं हम उनसे भी जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं दैट यू पीपल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, और ऑब्जेक्टिवली बात करें, सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, और जो दूसरे इशूज़ हैं मुल्क के उनको भी जो है वो आपको उजागर करना चाहिए। उनसे बार बार ये पूछा गया कि आप जो एंटी स्टेट कह रहे हैं या नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा कह रहे हैं इमरान खान को, तो आज से अगर मुल्क की तारीख देखी जाए तो पहले भी जो लीडरान रहे उनको भी ये कहा गया, लेकिन बाद में जो है वो उस बात से पलट लिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं वो जो बात की गई थी वो सही नहीं थी। जैसे कि बेनज़ीर हो गई, नवाज शरीफ हो गए, उनको भी जो है एक टाइम पे यही टाइटल्स जो है वो दिए गए। तो क्या गारंटी है कि ये सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए बात नहीं की जा रही है और इसमें एक्चुअली जो है वो कोई सब्सटेंस है। तो उनका कहना था कि मुझे नहीं लगता कि हिस्टोरिकली कभी इस तरह से इस फोरम पे ये बात जो है वो की गई है, और उनका ये भी कहना था कि मुझे नहीं लगता कि माजी में किसी लीडर ने इस तरह से ये जो है वो एक राह अपनाई है जो कि इमरान खान जो है वो अपना रहे हैं। तो दोनों तरफ से उन्होंने कहा ना कभी किसी लीडर ने ऐसी हरकत की है और ना कभी इदारे ने जो है वो इस तरह से एक्शन लेने की या इस तरह से बात की है इस फोरम से। तो ही मेड इट वेरी क्लियर कि ये माजी में जो भी बातें हुई, माजी में जिसको भी जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दिया गया, जिसको भी एंटी स्टेट जो है वो कहा गया, वो एक डिफरेंट कहानी थी और इमरान खान का केस जो है वो इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस प्रेस ब्रीफिंग पे जो है वो काफ़ी रिएक्शन आ रहा है PTI का, और क्योंकि DGISPR ने शेख मुजीबुर रहमान का भी जिक्र किया और कहा कि इमरान खान जो है वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, जो गद्दार वतन है शेख मुजीबुर रहमान उसका बार बार जिक्र करते हैं, उनसे इंस्पायर्ड हैं। तो PTI ने अपने सोशल अकाउंट पे जो है वो एक पोस्ट लगाया और कहा है क्या ये हकीकत नहीं है कि इस वक्त के डिक्टेटर जनरल याया ने शेख मुजीब का मैंडेट बिल्कुल वैसे ही चोरी किया था जैसे आसिम मुनीर ने इमरान खान का, और एक पिक्चर जो है वो पोस्ट की हुई है जिस पर उन्होंने इलेक्शन 1970 और इलेक्शन 224 का जो है वो कंपेयर किया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से आगे होगा क्या। हम ये बात कर चुके हैं कि इंतहाई एग्रेसिव डायरेक्ट जो है वो ये ब्रीफिंग थी, इस किस्म के लफ्ज़ जो है वो पहले कभी इस तरह से जो है वो इस्तेमाल नहीं किए गए। यहाँ से आगे ये होगा कि जो अगर किसी को रत्ती भर भी उम्मीद थी रिकन्सिलिएशन की तो वो उम्मीद ख़त्म कर देनी चाहिए। वैसे तो पहले ही वाज़े था लेकिन अब और वाज़े हो गया है दैट देयर इज़ नो गोइंग बैक, देयर इज़ नो रिकन्सिलिएशन। मुलाकातें वैसे ही जो है वो ख़त्म हो गई हैं और आए दिन कोई ना कोई केसेस जो है वो PTI रहनुमाओं पे
بن رہے ہیں. بڑی سختی سے حکومت جو ہے وہ بھی بار بار آ کے اپنا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی پیش کر دیتی ہے کہ کسی بھی قسم کا پروٹیسٹ ہوگا یا کسی بھی قسم کا کوئی سٹ ان ہوگا تو اس کو جو ہے وہ بہت سختی سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا. تو ملاقاتیں اگر بند ہو گئی ہیں, پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, تو یہاں سے کوئی ریکنسیلیشن کی امید جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے, کیونکہ عمران خان اپنا جو ڈائریکٹ اٹیک ہے وہ اس کو بند نہیں کریں گے, اور یہاں سے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی جو رعایت ہے اس کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ امید نہیں ہے. ایک اور چیز جو اس پہ ورڈ ڈسکسنگ ہے وہ یہ کہ حکومت کے لیے جو ہے وہ معاملات ان کے لیے بھی اتنے آسان نہیں ہوں گے, ان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی, کیونکہ وہ جو ہے وہ اس وقت ایک کیش 22 پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ایک طرف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ ان کو لے کر آئی, جن کے بل بوتے پر جو ہے وہ آج حکومت میں ہے, اور دوسری طرف ہے ان کی اپنی سیاست. اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ زور ڈالا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے یا پی ٹی آئی پہ مزید سختیاں لگائی جائیں یا ملاقاتوں پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں, تو نہ صرف لوکلی عوام میں جو ہے وہ ایک اضطراب, ایک بے چینی جو ہے وہ دیکھی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ کال آؤٹ کیا جائے گا, بلکہ انٹرنیشنلی بھی, جیسا کہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہیومن رائٹ وائلیشن پر جو ہے وہ بہت ساری آوازیں اٹھیں گی, اور ظاہر ہے وہ آوازیں جو ہیں وہ ڈائریکٹڈ ہوں گی حکومت کی جانب. اور یہ انٹینشن تو نظر آ رہی ہے اس وقت پاک فوج کی کہ وہ ڈائریکٹلی خود کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کریں گے, لیکن حکومت کے کندھوں پر ضرور بندوق رکھ کے جو ہے وہ چلائی جائے گی. جیسے کہ انہوں نے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ کیا پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا, ان کا کہنا تھا ہمارا کام تھا پرسپیکٹو سامنے رکھنا, جو ڈیسیژن ہے کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کب کرنا ہے, وہ جو ہے وہ ریاست ہی کرے گی. اور ریاست جو ہے ان کے پاس بہت سارے ادارے ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ قدغنیں لگا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر, سوشل میڈیا پر, سوشل میڈیا یوزرز پر جو کہ باہر بیٹھے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا محسن نقوی کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں شہزاد اکبر کا اور عادل راجہ کا پرٹیکولرلی جو ہے وہ نام لیا گیا تھا. تو اس قسم کے سٹیپس جو ہیں وہ اس حکومت کو لینے پڑیں گے, اور یہ شاید ایک مشکل سچویشن جو ہے وہ حکومت کے لیے ہو جائے, کیونکہ جتنی سختی وہ دکھائیں گے, جتنا ماحول کو جو ہے وہ سخت کریں گے, اتنی ہی انگلیاں بھی جو ہے وہ ان کے اوپر اٹھیں گی, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی فیس ہیں, دے آر دا فیس آف دا گورنمنٹ. تو کوئی بھی ایسا ڈیسیژن جو ہیومن رائٹس وائلیشن, جو ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہو, جو ماحول کو مزید سخت کرتا ہو, اس پر انہی کو جو ہے وہ کال آؤٹ کیا جائے گا.